સરદાર પટેલનો સ્ટેચ્યુ આપણને જોઈ રહ્યું છે, જે અહીંયા ફૂલોની હારમાળાઓ છે એ અદ્ભુત રીતે આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. આ બાજુથી આખો જે માહોલ છે એ અહીંયા આપણને કાર્યક્રમના સ્થળેથી આપણને જોવા મળે છે. આ સરદાર પટેલ પૂરો આપણને નજારો છે એ જોવા મળી રહ્યો છે. મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો યુનિટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો જે નજારો છે એ આપણને અહીંયાથી જોવાય છે. અરે વાહ, આ બચ્ચા પણ ખૂબ સુંદર આનંદ માણી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જેને આ જોઈ રહ્યા છો. ખૂબ સુંદર. કેસા લગતા હે બેટા? આપ દેખ રહ્યા છો અહીંયા જે પ્રવાસીઓ છે, પ્રવાસીઓ આનંદ માની અને આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે આ બાળકો પણ અહીંયા ખૂબ સુંદર મજાનો નજારો અહીંયા માણી રહ્યા છે, આનંદ માણી રહ્યા છે પહાડીઓની વચ્ચે. ખૂબ સુંદર નજારો. મુકેશભાઈ, અહીંયા કેવું લાગી રહ્યું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી? અહીંયા આવીને એકદમ સરસ મજા આવે છે, કારણ કે પ્રકૃતિના સ્થળે આજે અમે સરદાર પટેલના સ્ટેચ્યુની બાજુમાં ઊભા છે. ખૂબ સુંદર મજા આવે છે અમને. મજા આવે છે. સરદાર પટેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે અને વર્લ્ડમાં અહીંયા 1 નંબરની મૂર્તિ છે. ત્યારે આપણા વહોનિયા સાહેબ છે અહીંયા આપણી પાસે. વહોનિયા સાહેબ, जो अभी हम देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का नज़ारा, और हमारे सरदार सरोवर भी देखा, तो इसका नज़ारा और यहाँ कैसे महसूस करते हैं आप? यहीं हम पहुँचे तो हमको बहुत खुशी हुई, और सामने ये पहाड़ी है, कुदरती सौंदर्य है, ये प्राकृतिक है, बनाया हुआ है, और सामने कुदरती सौंदर्य है, ये बादल है और ये पहाड़ी है. जैसे कि बादल और पहाड़ी दोनों एक हो गए, दोनों पास में आ गए दोनों, ऐसा लगता है. और सामने आप देखिए तो सूर्यदेव और ये बादल छाया हवामान, और ये सरदार पटेल की जो बड़े वाली जो मूर्ति है, जो स्टेच्यू है, वो सामने दिख रहा है. तो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप भी यहीं आओ, कभी कभार आओ तो ये सौंदर्य की मौज और लावा जरूर लीजिए. खूब सुंदर नज़ारो है और हमको बहुत अच्छा लगा है यहीं. ठीक है, बहुत अच्छा लगा है. और कोई किसी को भी यहाँ अच्छा आते हो और सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ पे केवन भाई. तो यहाँ का बहुत ही बड़ा नज़ारा हम देख रहे हैं, और ये गार्डन है हमारा जो आप देख रहे हैं केवन भाई. यहाँ का गार्डन है बहुत ही बढ़िया. यहाँ बच्चे भी बहुत आनंद ले रहे हैं. बहुत अच्छा ये गार्डन है, बच्चों को बहुत मज़ा आ रही है, ऐसा लगता है. हाँ. और खुशी से उछल कूद कर रहे हैं, आनंद उल्लास से ये बच्चे खेल रहे हैं, और अच्छा ये नज़ारा है यहीं का. बहुत ही बढ़िया. यहाँ आप देख रहे हैं भैया, यहाँ पे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का नज़ारा देख रहे हैं, और ये हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो गार्डन बना है वही भी देख रहे हैं. और हम सामने बताएंगे हमारा जो सरदार पटेल जो सरदार सरोवर है, नर्मदा डैम है, नर्मदा डैम का यहाँ जो साधु टेकरी है उसके ऊपर कैसे बने हैं ये भी हम नज़ारा बताएंगे. आप देख रहे हैं यहाँ जो पानी है साधु टेकरी के पास, वही नज़ारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप देख सकते हैं, ये देखो ये कैसा नज़ारा आपको लगता है. हम बिल्कुल सरदार सरोवर साधु टेकरी के पास खड़े हैं, और नीचे का जो नज़ारा है अद्भुत नज़ारा हमको दिखाई देते हैं. यहाँ सामने केवन भाई तो बताया, हम बहुत ही अच्छे पंछी भी यहाँ देश विदेश से आते हैं और यहाँ देखने मिल रहे हैं हमको. तो यह है हमारा जो सरदार पटेल स्टैचू है, यूनिटी है, यहाँ का नज़ारा हमने आप देख रहे हैं. सामने आप झूम करके देखिए तो सामने जो नज़ारा है, हमारी जो जाली है, जो सरदार पटेल की जो छाती है, वो छाती आप दिख सकते हैं. छाती में से पूरा सरदार सरोवर डैम है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं. वहाँ तक लिफ्ट जाती है, और पैर से लेकर वहाँ तक लिफ्ट जाती है. आप पूरा यहाँ से आप स्टैचू देख सकते हैं.
और ये 182 मीटर की जो स्टैचू बना हुआ है। हमारी गुजरात की विधानसभा है 182 है, इसके बावजूद ये स्टैचू बनाया हुआ है। तो ये आपको स्टैचू कैसा लग रहा है हमको बिल्कुल यहाँ पेड़ से भी बताएंगे, लेकिन यहाँ से स्टैचू आपको कैसा लगता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएगा। मित्रों आप જોઈ રહ્યા છો અહીંયા બેઠક વ્યવસ્થા માટે આરામ માટેની પણ વ્યવસ્થા છે, અમે આપને બતાવી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છો આપ સુંદર મજાનો નજારો છે। અહીંયા વેટિંગ લાઈન છે આપણને જોવા માટે, ઉપરથી પણ આપણને નજારો જોવા માટેનું અહીંયા બતાવેલો છે કે ખૂબ સુંદર આકાશને આમથી 182 મીટરની જે પ્રતિમા છે એ પ્રતિમાને આપણે નિહાળી રહ્યા છે। મિત્રો આ છે સરદાર પટેલનું સ્ટેચ્યુ અને અત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અહીં પધારી ચૂક્યા છે। ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી અને મ્યુઝિયમ છે, મ્યુઝિયમના મુલાકાતે માનનીય મુખ્યમંત્રી પધારી ચૂક્યા છે। પ્રવાસ સંસ્થાન છે અને એની મુલાકાતે ખૂબ સુંદર નજારો છે મ્યુઝિયમનો। મિત્રો આપણે અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છે એ નજારો છે એ અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ઉપરના ભાગેથી અમે જોઈ રહ્યા છે। તો આપને બતાવી રહ્યા છીએ અમે આ જે પશ્ચિમ બાજુનો એરિયા છે એ એરિયા બતાવી રહ્યા છે આપણે ઉપરથી। અમે દેખો જ્યાં ગેલેરી છે ત્યાંથી ઉપરની ગેલેરી નહીં પણ નીચેની ગેલેરી જે પગવાળી ગેલેરી છે ત્યાંથી આપણને અમે આ નજારો બતાવી રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો આ એરિયા છે એ આગળના ભાગનો એરિયા છે, એટલે અમે આપને ચારે બાજુનો એરિયા અમે ઉપરથી બતાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। તો આપ જોઈ રહ્યા છો એ આ ટેકરીઓની વચ્ચે કેટલો સૌંદર્યથી આ ખીલેલો વિસ્તાર આપણને જોવાય છે। આપ નિહાળી રહ્યા છો ઉપરનો ભાગ। હવે મિત્રો આપણે ઉપરનો જે આખો નજારો જોઈ અને હવે પરત લિફ્ટમાં નીચેની ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપરથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો તો અહીંયાનો જે નજારો છે એ અડધે સુધી આપણને અહીંયા લિફ્ટમાં નીચેના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર જોવા મળે છે। ત્યાંથી અમે બાળકો સાથે અહીંયા પસાર થઈ રહ્યા છે આનંદ સાથે, કેવનભાઈની ગ્રુપ સાથે। આપ જોઈ રહ્યા છો આ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની નજારો। અહીંથી આપણે પરત થઈ રહ્યા છે ત્યારે આ લિફ્ટમાં બેસીને અમે જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો। તો અહીંયા જો આનંદ છે, નજારો છે એ ખૂબ માણવા લાયક છે। તમે પણ આવી અને આ લિફ્ટનો આનંદ માણી શકો છો। આપ જોઈ રહ્યા છો બાળકોને कैसे मजा आती है बेटा? अरे बहुत बढ़िया मजा आ रही है, आप देख सकते हो ऐसे। बस अभी डांस मत करना, ये लिफ्ट है इसलिए आप देख रहे हैं बच्चों के साथ हम देख रहे हैं, सभी यात्री के साथ हम चल रहे हैं और लिफ्ट का आनंद ले रहे हैं। मित्रों केवल भाई कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया मजा आ रही है, महसूस हो रहा है, आनंद उल्लास है। आज हम ये प्रवास के लिए आए तो हमारा प्रवास बहुत आनंद उल्लास से सफल हुआ। और आपको भी हम बताना चाहते हैं कि आप भी आओ तो ये स्टेज नेक्स्ट हो रहे हैं। તો મિત્રો અહીંયા પણ આપણે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા આટલો જોઈને આવ્યા છતાં પણ અમને થકાન નથી લાગતી, એનો આનંદ છે અહીંયા। કેવું ભાઈ? આનંદ આવી રહ્યો છે આજે આપ જોઈ શકો છો પ્રવાસીઓ પણ ખૂબ સરસ રીતે આનંદ ઉલ્લાસની સાથે નાના નાના ભૂલકાઓ પોતાની ફેમિલીની સાથે અહીં પ્રવાસ કરવા આવેલા છે ત્યારે ખૂબ સુંદર નજારો છે। અને આ સરદાર સરોવર સરદાર પટેલનું જે સ્ટેચ્યુ છે એને આપ નિહાળો, જાણો, માણો અને સમજો। ખૂબ સરસ।
एकता प्रकाश वर्षों 2025 का ये मनाया जा रहा है 2 ઓક્ટોબર પીએમનો કાફલો અત્યારે અહીંયા વીરી ગયો છે ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો સાંજનો નજારો છે આપણને અદ્ભુત જોવા મળી રહ્યો છે. હવે અમે અહીંયા જોઈ અને પરત રવાના થઈ રહ્યા છે. ત્યારે અહીંયા કાલે વડાપ્રધાનશ્રીનો કાર્યક્રમ હતો અને આજે ફરી મુખ્યમંત્રી અહીંયા મુલાકાતે હતા ત્યારે અમે એમની પાછળ જ અમે રવાના થઈ ગયા છે. મળીએ ફરી સરદાર પટેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે. આપ પણ જરૂર પધારશો. અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો સરદાર પટેલના સ્ટેચ્યુ પાસેથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છે. અદ્ભુત નજારો અને સૂર્ય પણ એની પાછળ ખૂબ જાણે વાતો કરતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. મિત્રો, આ છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત. આપ જોઈ રહ્યા છો દેશ વિદેશથી અનેક પ્રવાસીઓ અહીંયા મુલાકાત માટે આવતા હોય છે. ત્યારે આ ભવ્યથી ભવ્ય અહીંયા મૂર્તિનો નજારો છે એ અદ્ભુત આપણને જોવાઈ રહ્યો છે. સરદાર પટેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે આવવું હોય તો આપણને આગળથી ગાડી લઈને આવતા હોય તો રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે અને છેક સુધી ગાડી આવી શકે છે. નહીં તો આપણે આવા જે જોઈ શકો છો આ રિક્ષાઓમાં આપણે આવવું પડે છે અને એની માટેની બસો હોય છે. બસોમાં મુલાકાત લેવા આવવું પડે છે. આ જે સાધુ ટેકરી છે અને સાધુ ટેકરી ઉપર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો સ્ટેચ્યુ બનાવેલું છે. પાછળનો જે નજારો છે નર્મદા નદી છે એમાં અદ્ભુત અહીંયા જે નજારો છે એ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. આપણને આ પૂરી જે મુલાકાત છે અમે આજે બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. સરોવર અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત આપણને કેવી લાગી તે જરૂર વિડીયોમાં કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવશો અને વિડીયોને આપ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જો આપ નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ નહીં કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. મળીએ નવા વિડીયો સાથે. જોહાર, રામ રામ.